everyone, welcome to Bosco Campus Vision. I am Lakshmi V.S., Assistant Professor, Department of Commerce, Don Bosco College, Kottayam. This is the 7th lecture on the subject Income Tax Law and Practice 2, and this lecture is based on capital gains, which is the second module in the subject Income Tax Law and Practice 2. For semester 3 students of BCom Tax Procedures and Practices. In previous lecture, we were discussing about transfer of capital asset, and in this lecture, we are going to discuss about which are the transactions that are not regarded as transfer, which comes under section 47 of Income Tax Act 1961. Transactions not regarded as transfer, which comes under section 47 of Income Tax Act 1961. The following transactions are not regarded as transfer for the purpose of capital gains tax. Capital gains taxിൻ്റെ purposeൽ ഈ പറയുന്ന transactions transfer ആയിട്ട് consider ചെയ്യില്ല. And the first one is any distribution of capital assets on the total or partial partition of a Hindu undivided family. അതായത് ഒരു ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി ടോട്ടലായിട്ടോ പാർഷ്യലായിട്ടോ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്സിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് ടാക്സ്. And the next transaction which is not regarded as transfer is any transfer of a capital asset under a gift or will or an irrevocable trust. അതായത് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അണ്ടർ എ ഗിഫ്റ്റ് ഓർ വിൽ ഓർ ആൻ ഇറിവോക്കബിൾ ട്രസ്റ്റ്. സോ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗിഫ്റ്റിൻ്റെയോ വില്ലിൻ്റെയോ ഇറിവോക്കബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെയോ അണ്ടറിലാണ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രീറ്റഡ് ആസ് transfer, but there is an exception to this case if shares or debentures or warrants allotted by a company directly or indirectly to its employees under the employees stock option plan or scheme of the company are transferred under a gift or irrevocable trust, it will be deemed to be a transfer. അതായത് ഒരു കമ്പനി എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ പ്ലാൻ ഓർ സ്കീം പ്രകാരം കമ്പനിയിലെ എംപ്ലോയീസിന് ഡയറക്റ്റായിട്ടോ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ടോ അലോട്ട് ചെയ്ത് ഡിബഞ്ചേഴ്സോ ഷെയർസോ വാറൻസോ ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർ എ ഗിഫ്റ്റ് ഓർ ഇറിവോക്കബിൾ ട്രസ്റ്റ്, ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡീംഡ് ടു ബി എ ട്രാൻസ്ഫർ. അപ്പോൾ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഓക്കെ. And the third one is any transfer of a capital asset by a company to its subsidiary company if the parent company holds the whole of the share capital of the subsidiary company and the subsidiary company is an Indian company. അതായത് ഒരു കമ്പനി സബ്സിഡിയറി കമ്പനിക്ക് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദാറ്റ് പേരൻറ്റ് കമ്പനി ഹോൾഡ്സ് ദ ഹോൾ ഓഫ് ദ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദി സബ്സിഡിയറി കമ്പനി. സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഹെൽഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ആൻഡ് ദ സബ്സിഡിയറി കമ്പനി ഈസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി. സബ്സിഡിയറി കമ്പനി ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയുമാണ്. ദെൻ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ബൈ എ കമ്പനി ടു ഇറ്റ്സ് സബ്സിഡിയറി കമ്പനി ഇസ് നോട്ട് ട്രീറ്റഡ് ആസ് ട്രാൻസ്ഫർ. ഓക്കെ. And the fourth one is any transfer of a capital asset by a subsidiary company to the holding company if the whole of the share capital of the subsidiary company is held by the holding company and the holding company is an Indian company. That is transfer of capital asset by a subsidiary company to the holding company. അതായത് ഒരു സബ്സിഡിയറി കമ്പനി ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആൻഡ് ദ ഹോൾ ഓഫ് ദ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദി സബ്സിഡിയറി കമ്പനി ഈസ് ഹെൽഡ് ബൈ ദി ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി. ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയാണ് ഈ സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും ഹോൾ ഓഫ് ദ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും ഹെൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഈസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി. ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയുമാണ്. ദെൻ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ബൈ എ subsidiary company to the holding company is not treated as transfer. Okay. Any transfer of a capital asset as per clause
3 or 4 above shall be treated as transfer if the transfer is made after 29th February 1988 as stock in trade. Means that നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലോസ് 3ലും 4ലും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അതായത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ബൈ എ കമ്പനി ടു ഇറ്റ് സബ്സിഡിയറി കമ്പനി ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ബൈ എ സബ്സിഡിയറി കമ്പനി ടു ദ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി. ഈ രണ്ട് കേസിലും നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ അല്ല എന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു. ബട്ട് ഇറ്റ് ഷാൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. ഇഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഈസ് മെയ്ഡ് ആഫ്റ്റർ 29th February 1988. 29th February 1988 ശേഷമാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുന്നതെങ്കിലും ആൻഡ് ദിസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഈസ് മെയ്ഡ് ആസ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസിലും, അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു കമ്പനി സബ്സിഡിയറി കമ്പനിക്ക് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ സബ്സിഡിയറി കമ്പനി ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിക്ക് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോഴും ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ ഈ രണ്ട് കേസിലും ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. ആ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ 29th February 1988 ശേഷമാണ് നടന്നതെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ഈസ് മെയ്ഡ് ആസ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നത് എങ്കിലും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് any transfer in a scheme of amalgamation of a capital asset by the amalgamating company to the amalgamated company if the amalgamated company is an Indian company. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അമാൽഗമേഷൻ എന്താണെന്ന്. 2 or more കമ്പനീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു ന്യൂ എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് മാറുന്നു. അതാണ് അമാൽഗമേഷൻ. സോ അങ്ങനെ അമാൽഗമേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അമാൽഗമേറ്റിംഗ് കമ്പനി ഏത് കമ്പനിയാണോ അമാൽഗമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ അമാൽഗമേറ്റിംഗ് കമ്പനി അമാൽഗമേഷൻ്റെ സ്കീം പ്രകാരം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അമാൽഗമേറ്റഡ് കമ്പനിയിലേക്ക്. ഏത് കമ്പനിയിലേക്കാണോ അമാൽഗമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ കമ്പനിയിലേക്ക് അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു, ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദ അമാൽഗമേറ്റഡ് കമ്പനി ഈസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി, ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രീറ്റഡ് ആസ് ട്രാൻസ്ഫർ. The balance of this topic will continue in the next lecture. Thank you.